So these 3 days we will learn about business environment and strategic management. So Sunday, Monday, Tuesday is organizational behavior, and Wednesday, Thursday, Friday is business environment and strategic management. So in this book, you have 2 parts. So one is business environment, another is strategic management. So we will know what is business environment, then different types of environment we have in our surroundings, the things we will know. Then strategic management. What is strategic management? Then the internal analysis, the strategic option. How can we make the internal analysis and evaluating company? So these are the things we will know in this chapter. So almost 15 chapters we have in this business environment and strategic management. So let's see what are those chapters first. First, let's see part 1, business environment. What are the things we are going to learn in this part? So business environment. So it's a lengthier course generally compared to other subjects. So complete theory subjects it's also. So first, introduction to business environment we will know. Then political environment, economic environment, environment regulation, or we can say legal environment. Then socio-cultural environment, technological environment, then Asian and global environment. This political environment, environment regulation, economic environment, socio-cultural environment, technological environment is known as PEST. Generally, we call it PEST. So, we will learn in this chapter about the external environment, little bit of internal environment and external environment. So, this is all about the business environment. Business environment ma हामीले यो कुराहरु चाहिँ पढ्छौं जनरली इन्टरनल इन्भाइरोमेन्टको बारेमा थोरै कुराहरु अनि एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टको बारेमा धेरै कुराहरु हामीले चाहिँ पढ्छौं इन बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा. Then in strategic management part 2, so lots of chapters are there, almost 8 chapters are there. In business environment 7 chapters are there, and in strategic management 8 chapters are there. So strategic management, establishing company direction, internal analysis, evaluating company resources and competitive capabilities, strategic options, strategy formulation and strategic choice, strategy implementation, strategy control and evaluation. So these are the chapters we are going, or these are the units we are going to learn in part 2, that is known as strategic management. So first we will complete chapter part 1, business environment, and then we will go to strategic management. So let's start now business environment, chapter 1. So first chapter is introduction to business environment. So 7 chapters are there. So among 7 chapters, first chapter is named is introduction to business environment. So in this chapter, what are the things you are going to learn, or what are the things you will know after studying this chapter? So concept of business environment you will know, then components of business environment, then concept, process and methods of environmental scanning, then environmental analysis, process, scanning, monitoring, forecasting and assessment, then types of environmental scanning, concentrated and comprehensive scanning, then importance of the study of business environment. So these are the main things you are going to learn in this first chapter, that is known as introduction to business environment. Okay, so before starting this chapter, introduction to business environment, so everybody knows what is environment, right? No need to say what is environment, but why we need to study business environment? It's very important. हैन, हामीलाई business environment पढ्न अथवा business environment जान्न किन जरुरी छ भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छ जनरली है. अब business environment को डेफिनेसन के हो भन्ने कुरा पढ्न भन्दा पनि पहिला हामीले business environment जान्न पर्ने जरुरी किन छ, environment को बारेमा बुझ्न हामीलाई जान्न किन जरुरी छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्छ. Why we need to know the environment, why we need to study the environment generally. अब एउटा एक्जाम्पल लिउँ न, जस्तो हामी चाहिँ if you are traveling to some places for a work or for a job or for a study, हैन, हामी कुनै ठाउँमा जाँदै छौं भने हामीले त्यहाँको बारेमा हामीलाई जान्न जरुरी हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ हैन, किन जान्न जरुरी हुन्छ? अब कस्तो ठाउँ छ, कसरी गर्ने यताउता हुन्छ नि. Alright, so we need to study the environment, where we are going, why we are going, what are the things are there,
हैन त्यहाँको चाहिँ कल्चर त्यहाँको भ्यालुज त्यहाँको मान्छेको ट्रेडिसन बिलिफहरु त्यसपछि त्यहाँको एन्भाइरनमेन्टहरु त्यहाँको पोलिटिकल एन्भाइरनमेन्ट कस्तो छ त्यहाँको लिगल एन्भाइरनमेन्ट कस्तो छ त्यहाँको सोसियल कल्चर त्यहाँको टेक्नोलोजिकल एन्भाइरनमेन्ट कस्तो छ भनेपछि त्यो स्टडी गर्न इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट देन ओन्ली वी क्यान go there and we can do our work very easily in that environment भनेको कुनै पनि ठाउँमा हामी जान्छौं कुनै ठाउँमा हामी हुर्किन्छौं भनेपछि त्यहाँको एन्भाइरनमेन्ट त्यहाँको सराउन्डिङ्स त्यहाँको चाहिँ वरिपरिको कुराहरु हामीलाई जान्न पर्ने जरुरी चाहिँ हुन्छ बल्ल हामीलाई के हुन्छ काम गर्न अथवा कुनै पनि चीज गर्न हामीलाई के हुन्छ त सजिलो चाहिँ हुन्छ त्यो गरिन भने हामीलाई के हुन सक्छ अप्ठ्यारो पर्न सक्छ हैन बिकज एन्भाइरनमेन्ट इज डायनामिक एन्भाइरनमेन्ट इज अनसर्टेन एन्भाइरनमेन्ट इज unpredictable we cannot predict the environment we cannot predict the situation what will happen next so it's very important to study the environment and at least केही कुराहरु हामीलाई जान्न के छ त इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छ so त्यस्तै गरेर when we start any business we need to understand what is business environment and we need to analyze it very rigorously and otherwise business it's very difficult for the business to survive in this environment because environment is uncertain environment is unpredictable it changes generally it is dynamic and we never know what will happen next okay now we never know what will happen next or what will the situation arise next it's very difficult just an example अहिले यो 2 years भइसक्यो लास्ट इयर हामी नि कोरोना पेन्डेमिकमा थियौं अब नेक्स्ट इयर यो हुँदैन होला भन्ने कुरा थियो हैन द सेकेन्ड वेभ आएर अहिले एन्भाइरनमेन्ट सबै चेन्ज भएछ एभ्रीथिङ हैज चेन्ज सबै कुरालाई के गरेछ त इफेक्ट चाहिँ पारिरहेछ केले इफेक्ट पारेको यो एन्भाइरनमेन्ट पारेको हैन मान्छेले सोचेकै थिएनन् ओके अब चाहिँ आउँदैन होला सेकेन्ड वेभ आउँदैन होला भन्ने थियो तर अब के छ त फेरि थर्ड वेभ आउँछ कि भन्ने कुरा चाहिँ भइरहेछ सो अलिअलि प्रेडिक्सन गर्न थालेछन् मान्छेले अब मान्छेले आफूलाई मेन्टली प्रिपेयर गरेछन् हैन सो यस्तो सिचुएसनहरु अनप्रेडिक्टेबल सिचुएसन्सहरु लाइफमा अथवा बिजनेसमा चाहिँ आउँछ सो त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त एनालाइज गर्ने त्यो प्रिपेयर मेन्टली प्रिपेयर भएर चाहिँ बस्नुपर्छ भनेपछि when you enter into the business organization when you start any business organization so there are two environmental forces affect the organization दुईटा environmental forces ले affect चाहिँ पारिरहेको हुन्छ business organization लाई influence गरिरहेको हुन्छ okay so there are things we will know so see first of all concept of business environment so what is business environment so business environment is the sum or collection of all internal and external factors such as employees customer needs and expectation supply and demand management clients suppliers owners activities by government innovation and technology, social trends, market trends, economic changes, etc. So these factors affect the function of the company and how a company works directly or indirectly. When I go business environment means it is a sum or it is a total of all internal and external factors. Business environment when I go it is the total or it is the sum of the internal and external factors which affect the or which influence the business decision. बिजनेस डिसिजनलाई के गर्छ इन्फ्लुएन्स गर्छ अथवा एफेक्ट गर्छ हैन त्यसैलाई नि के भनिन्छ त बिजनेस एन्भाइरनमेन्ट भनेर भनिन्छ त जेनरली इन्टरनल एक्सटर्नल फ्याक्टर्स भनेको अर्गनाइजेसन भित्र भएकोलाई इन्टरनल फ्याक्टर्स भनेर भनिन्छ एक्सटर्नल फ्याक्टर्स भनेको बाहिरको एन्भाइरनमेन्टलाई के भनिन्छ त एक्सटर्नल एन्भाइरनमेन्ट अथवा एक्सटर्नल फ्याक्टर्स भनेर भनिन्छ हैन सो जेनरली अब हामीले पढ्छौं बिस्तारै के हुन्छ इन्टरनल फ्याक्टर्समा के हुन्छ र एक्सटर्नल फ्याक्टर्समा के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पढ्छौं यहाँ चाहिँ डेफिनेसनमा लेखेको सबैलाई मिसाएर राखेको छ इन्टरनल फ्याक्टर्स पनि यही छ एक्सटर्नल फ्याक्टर्स पनि यही छ जस्तै एक्जाम्पल एम्प्लोइज इज द इन्टरनल फ्याक्टर्स हैन कस्टमर निड्स भनेको के भयो त यो एक्सटर्नल फ्याक्टर्स भयो एम्प्लोइज भनेको हामीले भित्र अर्गनाइजेसन भित्र राख्ने एम्प्लोइजहरु जसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ म्यानेज गर्न सकिन्छ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ हाम्रो इच्छा अनुसार के गर्न सकिन्छ उहाँहरुलाई मोटिभेट गर्न सकिन्छ एन्करेज गर्न सकिन्छ कस्टमर निड्स भनेको के भयो त एक्सटर्नल फ्याक्टर्स भयो हैन कस्टमरको निड्स कस्टमरको एक्सपेक्टेसन के हुन्छ चेन्ज हुन्छ एभ्री टाइम इट चेन्जेस इट इज डायनामिक वी क्यानट प्रेडिक्ट द कस्टमर निड्स एन्ड एक्सपेक्टेसन ओके न त्यस्तै गरेर इनोभेसन इन टेक्नोलोजी ओके न टेक्नोलोजीलाई हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्न रोक्न सकिन्न यो टेक्नोलोजी नलिएर आउनु है हामीलाई चाहिँदैन भन्न मिलेन एभ्री टाइम द टेक्नोलोजी चेन्जेस सो इट अल्सो इन्फ्लुएन्स द बिजनेस डिसिजन सो दिस इज अल अबाउट द बिजनेस एन्भाइरनमेन्ट भनेको त्यही नै हो सो यहाँ तल केथ डेभिसले लेखेको डेफिनेसन हेर्नुस् बिजनेस एन्भाइरनमेन्ट इज द एग्रिगेट अफ अल कन्डिसन्स इभेन्ट्स एन्ड इन्फ्लुएन्सेस द्याट सराउन्ड एन्ड एफेक्ट इट सो बिजनेस एन्भाइरनमेन्ट भनेको त एग्रिगेट भनेको एभरेज of all conditions जति पनि कन्डिसन्सहरु हुन्छ
इभन इन्फ्लुएन्सहरू हुन्छ हाम्रो वरिपरि, त्यसैलाई नै के भनिन्छ, बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट भनेर भनिन्छ हैन। सो बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट के हो त, is the sum or total of all internal and external factors which influence the business. Business लाई के गर्छ, इन्फ्लुएन्स गर्ने काम चाहिँ गर्छ। जनरली बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट के हुन्छ, कम्प्लेक्स हुन्छ। बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट के हुन्छ, डाइनामिक हुन्छ हैन, एन्ड इट इज अनसर्टेन हुन्छ। अब बिजनेस इन्भाइरोमेन्टलाई स्टडी गर्न किन जरुरी छ, किनकि यही बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा के हुन्छ, एउटा बिजनेस ग्रो गर्छ, एउटा बिजनेस के हुन्छ त अपरेट गर्छ, र त्यही इन्भाइरोमेन्टमा बिजनेस के हुन्छ, डाइ पनि गर्छ, भनेको मर्छ। जस्तो हामी चाहिँ के गरिन्छ, यही इन्भाइरोमेन्टमा हुर्किन्छौँ, यही इन्भाइरोमेन्टमा हामी काम गर्छौँ, त्यसपछि यही इन्भाइरोमेन्ट हाम्रो के हुन्छ, डेथ पनि हुन्छ। सो सेम त्यस्तै एउटा बिजनेस पनि त्यस्तै नै गरेको हुन्छ। अनि त्यही भएर चाहिँ बिजनेसलाई के गर्नु पर्यो त, कुनै पनि अर्गनाइजेसनले बिजनेस चलाउन भन्दा अगाडि अथवा चलाइसकेपछि के गर्नु पर्यो, बिजनेस इन्भाइरोमेन्टलाई स्टडी गर्न चाहिँ जरुरी छ। जेनरली दुईटा फ्याक्टर्सले इन्फ्लुएन्स गर्छ, एउटा इन्टरनल फ्याक्टर्स, एउटा एक्सटर्नल फ्याक्टर्स। इन्टरनल फ्याक्टर्स भनेको बिजनेसको लागि के हुन्छ त, स्ट्रेन्थ र विकनेसेस हुन सक्छ हैन, हामीले मार्केटिङमा पनि पढेको। त्यसपछि एक्सटर्नल फ्याक्टर्सले के गर्छ त, डिफ्रेन्ट किसिमका अपर्चुनिटिज र थ्रेट्सहरू दिन चाहिँ सक्छ हैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले उसमा के भनिन्छ त, SWOT भनेर भनिन्छ, SWOT, SWOT सुनेछ, SWOT SWOT कसैले सुनेको छ? Yes, weakness, opportunities, strength, weakness, opportunities and threats. So internal environment ले strength र weakness provide गर्छ भने external environment ले opportunities र threats provide चाहिँ गरेको हुन्छ। भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त, त्यही भएर दुईटै internal external forces लाई के गर्नु पर्यो, स्टडी गर्न इट्स भेरी नेसेसरी। भन्न खोजेको एज ए होल we need to study the business environment while running the organization. के भइरहेछ भन्ने कुरा। हुन त यो एक्सटर्नल फोर्सेसहरु अनप्रेडिक्टेबल छ, तर अनप्रेडिक्टेबल भए पनि यस्तो हुन सक्छ है भनेर एनालाइसिस गरेर हामीले के गर्न सकिन्छ, त्यो अनुसार बिजनेसहरु के गर्ने हो त, रन चाहिँ गर्ने हो हैन। सो दिस द कन्सेप्ट अफ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट। ओके, so next let's see components of business environment. What are the components of business environment we have? Generally, there are two components of business environment. One is internal environment, another is external environment. So in internal environment, you can see owners are there, board of directors are there, employee are there, organizational culture. The internal environment. So in external environment again can be divided into two types, or can be categorized into two types. So one is tax environment. In tax environment, we can see competitors, customers, suppliers, regulators, and strategic allies. Then in general environment, we call it PEST. याद गर्नु है, यो पेस्ट भनेको के हो? पोलिटिकल, लिगल, इकोनोमिक, सोशियो कल्चरल एन्ड टेक्नोलोजिकल। कहिलेकाहीँ एक्जाममा पेस्ट भनेर मात्रै आउँछ, सो यु हैव टु नो व्हाट इज पेस्ट। पेस्टको फुल फर्म पोलिटिकल, लिगल, इकोनोमिक, सोशियो कल्चरल एन्ड टेक्नोलोजिकल। पी फर पोलिटिकल लिगल, ई फर इकोनोमिक, एस फर सोशियो कल्चरल एन्ड टी फर टेक्नोलोजिकल। So as a business student, you should know what is PEST. Sometimes the people do not use all those words. Sometimes they use only PEST. So you should know what is PEST. PEST भनेको political, legal, economic, socio-cultural and technological environment. So यही नै यसैमै बसेर हामी चाहिँ धेरै क्लासेसहरु पढ्छौं। सब धेरै युनिट्सहरु यही च्याप्टरमा यही पोइन्ट्समा छ। पोलिटिकल, लिगल, इकोनोमिक, सोशियो कल्चरल एन्ड टेक्नोलोजिकल भनेर एन्भाइरनमेन्टलाई हामीले स्टडी चाहिँ गर्छौं। So as a business study, as a business students, you should know, you should study about this PEST, why we need this PEST and why we study this environment. So there are two types of environment, internal environment, external environment, which affect the or which influence the business, decisions. So let's see first internal environment. Internal environment heram पहिला. Okay. So what is internal environment? So it is defined as all the forces or conditions that are available within an environment that affects an organization and business. It is also known as controllable factors because business can control them. It's defined as all the forces or conditions that are available within an environment that affects an organization and business. It is also known as controllable factors because business can control them.
यो सेकेन्ड लाइन राम्रोसँग सुन है. It is also known as controllable factors because business can control them. It's very important. What is internal environment? Internal environment means the environment which affect the business environment or which affect the organization or business, but it is controllable. But it is controllable. It is also known as controllable factors because business can control them. Internal environment is external environment, भित्रै युनियन, भित्रै सराउन्डिङ्स, भित्रै एफेक्ट पार्ने अर्गनाइजेसनलाई, बिजनेसलाई. तर यो कस्तो हो त, यो के हो त, कन्ट्रोलेबल फोर्सेस हो, कन्ट्रोलेबल फ्याक्टर्स हो. बिकज बिजनेसले के गर्छ, यसलाई कन्ट्रोल गर्न चाहिँ सक्छ हैन. भन्न खोजेको हाम्रो घरभित्र जुन इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ, हाम्रो घरभित्र जुन कुराहरू हुन्छ, हामीलाई के गर्न, हामीले त्यसलाई के गर्न सकिन्छ, कन्ट्रोल चाहिँ गर्न सकिन्छ. जस्तो बिजनेस अर्गनाइजेसन पनि मानव पनि एउटा घर नै हो जसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट पिपल्सहरू, डिफ्रेन्ट वर्कर्सहरू जसमा काम गर्नुहुन्छ हैन. फ्रेन्डली रिलेसन भएर, कोर्डियल रिलेसन भएर काम गर्नुहुन्छ. त्यसभित्र जे प्रब्लम्सहरू आउँछ त्यसलाई हामीले के गर्न सकिन्छ, आफै सर्ट आउट गर्न चाहिँ सकिन्छ. भनेपछि इन्टरनल भएको कुरालाई हामीले के गर्न सकिन्छ, वी क्यान सर्ट आउट बाई योरसेल्फ. सो द्याट इज नोन एज, that's why it's known as controllable factors, and it can control by the business organization themselves. So there are four components, four elements of internal environment. So one is owners, next one is board of directors, then employee, then organizational culture. So owners means the people who own the organization. They have the rights, they have the property rights. So that is known as the owners. So everybody know what is owners. Owners means the people who have the right to run the organization, the people who have the right of the property of that organization. So that is known as owners. हैन. सो मैले चाहिँ इन्भेस्ट गरे, अब 8-10 जना मिलेर कुनै अर्गनाइजेसन खोल्यो भने त्यो के भयो त, त्यो अर्गनाइजेसनको ओनर्स भयो, त्यो बिजनेस अर्गनाइजेसनको ओनर्स भयो, त्यो फर्मको त्यो फर्मको के भयो त, ओनर्स भयो, त्यो कम्पनीको के भयो त, ओनर्स भयो. भनेको whoever can claim property rights on an organization is known as the organization. हैन. म कुनै अर्गनाइजेसनमा काम गर्न जान्छु भने त्यहाँको प्रोपर्टिज, त्यहाँको राइट्स, त्यहाँको पोलिसिजहरूलाई मैले चेन्ज गर्न चाहिँ मिल्दैन. आई डु नट ह्याभ द राइट्स. ओके, मैले सजेसन दिन मिल्यो, मैले चेन्ज गर्न चाहिँ मिलेन. तर त्यहाँको ओनर सुरु भयो, जसले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नु छ, जसले लगानी गर्नु छ, उहाँले के गर्न मिल्छ त, त्यहाँको प्रोपर्टीको राइट्स पनि भयो, प्लस अरू कुरा उहाँले चेन्ज गर्न पनि मिल्यो हैन. सो द्याट्स व्हाई इज नोन एज इन्टरनल एन्भाइरोमेन्ट. So next one's board of directors. Board of directors भनेको त थाहा छ नि हैन. के आइडिया छ बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स भनेको? So board of directors means जति कम्पनी अर्गनाइजेसनमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ उहाँमध्ये के गर्नुहुन्छ त, उहाँमध्ये कुनैलाई इलेक्सन गरेर अथवा भोट प्रोसेसमा गएर के गरिन्छ त, शेयरहोल्डर्सहरूले एउटा डाइरेक्टर्स चुन्नुहुन्छ जसले के गर्छ, अर्गनाइजेसनलाई रन गर्छ. त्यसलाई के भनिन्छ, बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स भनेर भनिन्छ. एउटा मेन डाइरेक्टर भनेर भनिन्छ. त्यसपछि त्यसका मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ 5-6 जना हैन. त्यस्तोलाई के भनिन्छ त, बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स भनेर भनिन्छ. इलेक्टेड बडी अफ शेयरहोल्डर्स. So this is also one of the component of internal environment. So generally directors are elected from shareholders. Directors हरु केबाट इलेक्टेड हुनुहुन्छ त, shareholders बाट इलेक्टेड चाहिँ हुनुहुन्छ हैन. सो एउटा चाहिँ बिजनेस अर नन बिजनेस अर्गनाइजेसनमा के हुन्छ त, बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स हरु चाहिँ राखिन्छ जनरली हैन. यो चाहिँ अब कम्पनी अथवा अर्गनाइजेसनको रुल जस्तो हो, जसले के गर्छ त, अर्गनाइजेसनलाई लिड गर्नको लागि हेल्प गर्छ, अर्गनाइजेसनलाई चलाउनको लागि हेल्प चाहिँ गर्छ. सबै अर्गनाइजेसनमा हुन्छ. ठुल्ठुलो अर्गनाइजेसनमा जनरली अब डिफ्रेन्ट शेयरहोल्डर्सहरू, धेरै शेयरहोल्डर्सहरू राखेर कुनै अर्गनाइजेसन, कुनै कम्पनी चलाएको छ भने त्यसमा बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स चाहिँ हुन्छन् जनरली, अथवा चेयरम्यान भनेर पनि राखिन्छ हैन. सो द्याट इज नोन एज बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स. सो दिस अल्सो वान अफ द कम्पोनेन्ट अफ इन्टरनल एन्भाइरोमेन्ट. एन एम्प्लोई. सो एम्प्लोई त भन्न परेन. सो एम्प्लोई मिन्स द पिपल हु वर्क इन द्याट अर्गनाइजेसन is known as the employee. An employee is an element. It is also one of the important component, internal component of business environment. Okay, na? So that is known as employee. त्यसलाई employee भनेर भनिन्छ. अब employee can be, अब board of directors फेरि यस्तो नि हुन्छ है, त्यहाँको shareholders पनि employee हुन चाहिँ सक्छ. It's not necessary that only the outsiders can be employee. अब जसले
जसले चाहिँ कम्पनीमा इन्भेस्ट गरेछ ऊ पनि के हुन सक्छ त त्यो अर्गनाइजेसनको एम्प्लोइ हुन चाहिँ सक्छ एम्प्लोइ क्यान बी बोथ शेयरहोल्डर्स अर द आउटसाइडर्स क्यान अल्सो बी द क्यान वर्क इन द्याट पार्टिकुलर अर्गनाइजेसन सो द्याट इज नोन एज एम्प्लोइ त्यसलाई एम्प्लोइ भनेर भनिन्छ होइन सो दिस अल्सो द इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट भनेपछि अब हामीले ओनर्सको डिसिसन्सहरू ओनर्सको राइट्सहरू हामीले के गर्न सकिन्छ आफै कुरा गरेर मिलाउन सकिन्छ बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सहरूलाई आफै चेन्ज गर्न सकिन्छ हामीले नयाँ बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स राख्न सकिन्छ एम्प्लोइलाई हामीले आफै रिक्रुट गर्ने हो कस्तो किसिमको एम्प्लोइ रिक्रुट गर्ने हो भन्ने कुरा वी क्यान डिसाइड बाई आवर सेल्फ वी क्यान डिसाइड बाई आवर सेल्फ सो इट इज कन्ट्रोलेबल त्यो पनि के भयो त कन्ट्रोलेबल भयो होइन त्यसपछि अर्गनाइजेसनल कल्चर भनेको त्यो अर्गनाइजेसनभित्र कस्तो किसिमको कल्चर हामीले चाहिँ राख्ने कस्तो किसिमको ट्रेडिसन कस्तो किसिमको कुराहरू हामीले चाहिँ गर्ने हो सो द्याट इज इट डिपेन्ड्स हरेक अर्गनाइजेसनको के हुन्छ त अर्गनाइजेसनल कल्चर डिफ्रेन्ट हुन्छ सबै अर्गनाइजेसनको एउटै कल्चर किसिमको चाहिँ हुँदैन होइन सो अर्गनाइजेसनको कल्चर कसरी चाहिँ मेन्टेन गर्ने कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा डिपेन्ड्स अन द अर्गनाइजेसन सो द्याट इट डाइरेक्टली एफेक्ट्स द बिहेभियर अफ एम्प्लोइज म्यानेजर्स त्यसपछि बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स होइन यिनीमा डिपेन्ड चाहिँ गर्छ ओके सो अर्गनाइजेसनको कल्चर कसरी चेन्ज गर्ने कसरी चाहिँ नयाँ सिचुएसनहरू ल्याउने भन्ने कुरा इट डिपेन्ड्स अन द बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स or it depends on the shareholders. So यो पनि के हो त एउटा internal environment. There is also the internal environment which can be controlled or which can be changed whenever the change needed. And it is on the hand of business. It is on the hand of company or a firm. So that is called the internal environment. Internal environment भनेर भनिन्छ जस internal environment भनेको जसलाई हामीले चाहिँ इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट भनेको एउटा यस्तो इन्भाइरोमेन्ट जसले बिजनेसलाई असर चाहिँ पाइरहेको हुन्छ एफेक्ट चाहिँ गरिरहेको हुन्छ होइन तर हामीले के गर्न सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ म्यानेज गर्न सकिन्छ इट इज इन द ह्यान्ड अफ बिजनेस अर्गनाइजेसन इट क्यान बी कन्ट्रोल अर इट क्यान बी चेन्ज बाई द बिजनेस अर्गनाइजेसन सो द्याट इज कल्ड द इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट त्यसलाई इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट भनेर भनिन्छ होइन ओके ल केही छ यसमा भन्नुपर्ने कुराहरू Nothing. Okay. So next see external environment. So what is external environment? So all the forces and conditions that cannot be controlled by the business is called external environment. It's also known as uncontrollable factors because business can't control them. So it's very clearly written and you can understand by yourself. It's very easy written in easy sentences. So all the forces and conditions that cannot be controlled by the business is called external environment. So जति पनि कन्डिसन्सहरु छ जति पनि सिचुएसन्सहरु छ जति पनि एन्भाइरनमेन्टहरु जुन देखिन्छ हामीले फेस गर्छौं रियल लाइफमा त्यसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न चाहिँ सकिदैन त्यस्तो एन्भाइरनमेन्ट त्यस्तो सिचुएसनलाई के भनिन्छ त एक्सटर्नल एन्भाइरनमेन्ट भनेर भनिन्छ It is also known as uncontrollable factors. It's very difficult to control. That's why it's known as uncontrollable factors because business can't control them. So that is known as external environment. The external environment manera bhanincha. So in external environment we have two components, we have two elements. So one is tax environment and the other is general environment. Haina external environment duita environment cha. Oda tax environment, oda chai general environment. In tax environment we have competitors, suppliers, customers, regulators and strategic allies. So in tax environment we have again different types of components, subcomponents, competitors, suppliers, customers, regulators, and strategic allies. And in general environment, we have general environment में के छ हामी के components है general environment में Karishma, can you say in general environment what are the components we have? No, sir. Oh. Okay, Ganga. Okay, Basu Sapkota. General environment मा अघि नै देखाएको हैन पेस्ट PST पेस्ट भनेर मैले भनेको थिएँ नि पेस्ट जनरल इन्भाइरोमेन्ट मा यहाँ हेरौँ त अगाडि लिएर जान्छ है यहाँ हेर जनरल इन्भाइरोमेन्ट छ Yes, sir. देखेछ स्क्रिनमा
Yes, sir. हैन एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टको दुईटा कम्पोनेन्ट छ एउटा ट्याक्स इन्भाइरोमेन्ट एउटा जेनरल इन्भाइरोमेन्ट ट्याक्स इन्भाइरोमेन्टमा कम्पिटिटर्स कस्टमर्स सप्लायर्स रेगुलेटर्स एन्ड स्ट्रेटेजिक एलाइज जेनरल इन्भाइरोमेन्टमा मैले अघि नै भनेको पेस्ट यसलाई राम्रोसँग याद राख्नु है पेस्ट भनेको पोलिटिकल लिगल इकोनोमिक सोसियो कल्चरल एन्ड टेक्नोलोजिकल इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट इन्भाइरोमेन्ट ओके ठिक छ Now see tax environment. So what are the things we have in tax environment? So competitors, suppliers, customers, regulators, strategic allies. So competitors भनेको त बुझिन्छ नि competitors भनेको बुझिन्छ हजुर सर के हो competitors भनेको Okay, competitor means the firm which are competing with us. That is known as competitors. Competitor means the firm or a company compete. The firm or a company which compete or which make the same product like us. That is known as competitors. अनि हामीसँग सँगसँगै यिनी हामी जस्तै सँगै प्रोडक्ट बनाउने हो कि हैन त्यस्तोलाई त्यस्तो कम्पनी त्यस्तो अर्गनाइजेसनलाई के भनिन्छ त कम्पिटिटर्स भनेर भनिन्छ जस्तो एक्जाम्पल अब मोबाइलकै कुरा लिऊँ न Samsung and Apple company are the two big competitors in the electronic market. Okay, na? Or we can say Samsung and Apple are the two big companies which compete each other in mobile market generally. Mobile अथवा चाहिँ mobile and accessories भनेर भन्न सकियो. Okay ना? अब स्यामसङले पनि मोबाइलहरु बनाउँछ इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरु बनाउँछ एप्पलले पनि के गर्छ त मोबाइलहरु बनाउँछ अथवा ल्यापटप्सहरु बनाउँछ सो दे आर द टु बिग कम्पिटिटर्स हैन तिन दुई जना के हुन्छ दुईटा बिग कम्पिटिटर्स है सो दिस कम्पिटिटर्स also affect the business environment so we cannot predict we cannot make anything that the competitors when they launch the new product okay na competitors ले कहिले कुन बेला नयाँ प्रोडक्ट लन्च गर्छन् भन्ने कुरा हामीलाई चाहिँ थाहा हुँदैन we cannot predict the things when the new competitors arrive in the market so we have to be very careful so there is known as external environment हामीले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्न नयाँ कम्पिटिसन नआउनु है तपाईले प्रोडक्ट नबनाउनु है म आफै एक्लै चलाउँछु भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन हैन so it cannot be controllable it can control so that is known as external environment त्यही भएर त्यसलाई त external environment भित्र राखेको competitors so next suppliers supplier means the people or the organization who provide different types of raw materials or who provide different types of materials to the company or the manufacturers right that is known as the suppliers okay na machinery supply गर्ने equipment supply गर्ने human resource supply गर्ने financial resources supply गर्ने so different types of resources supply गर्नेलाई के भनिन्छ त to the organization they are known as the suppliers so suppliers is also a uncontrollable factors it's also under the external environments different किसिमका सप्लायर्स हुन्छन् हैन सप्लायर्स लाई जुन कम्पनी अर्गनाइजेसन बेनिफिट हुन्छ जसले चाहिँ धेरै स्किमहरु दिन्छ डिस्काउन्टहरु दिन्छ अथवा चाहिँ टाइममा मनी दिन्छ उसैसँग के हुन्छन् सप्लायर्सहरु चेन्ज भइराख्छन् त्यसमा के हुन्छन् सप्लायर्सहरु एट्र्याक्ट चाहिँ हुन्छन् सो दे आर नोन एज द सप्लायर्स सो दिस इज आल्सो वन अफ द एक्सटर्नल फ्याक्टर्स So customers, we know that. So we are the customers. Customer purchase products and customer use the products. Customers buy the products and customer taste, customer preference changes always, every time. Right? They are not certain. They are uncertain. Okay, now उहाँहरुको चाहिँ demand, उहाँहरुको taste, उहाँहरुको preference के हुन्छ त change भइराख्छ. So we cannot predict what the customer thinks about the particular products. So that's why it's known as the external environment. The external environment भनेर भनिन्छ. अब हामीले बनाएको प्रोडक्टहरु कस्टमरले युज गर्नुहुन्छ भन्ने जरुरी चाहिँ छैन. They can be satisfied or they cannot be satisfied. It's not necessary. That what we make is what we can sell. It's not necessary. हैन हामी कस्टमरको डिमान्ड अनुसार के गर्न पर्यो प्रोडक्ट्सहरु बनाउन पर्यो. So कस्टमरको डिमान्ड कस्टमरको टेस्ट चेन्ज भइराख्छ. So it is unpredictable. त्यो पनि के भयो त external environment भयो. Right? त्यसपछि regulator. Do you know what is regulator? Regulator भन्नाले
केही कुरा लागू गर्ने सर। जस्तै के भन्न सकिन्छ, कसलाई एक्जाम्पल दिन सकिन्छ? केही कुरा लागू कसले गर्छ? गभर्मेन्टले, राइट। गभर्मेन्टले केही कुराहरू लागू चाहिँ गर्नुहुन्छ, रेगुलेटेड गर्ने होइन, मोनिटर गर्ने, रुल्सहरू बनाउने, रेगुलेसन्सहरू बनाउने, पोलिसिसहरू बनाउने। जस्तै एक्जाम्पल अहिले गभर्मेन्टले नयाँ डिसिसन लिएछ नि, कतिले यो बजेटको अस्ति भर्खरै बजेट भएको सुन्यो। अहिले के भनेछ, इलेक्ट्रोनिक आइटममा ट्याक्सहरू घटाउने भनेर भनेको छ। इलेक्ट्रोनिक आइटमलाई प्रिफरेन्स बढिदिएको छ होइन, हो कि होइन? भनेपछि यो चाहिँ नयाँ रेगुलेसन ल्यायो गभर्मेन्टले। इलेक्ट्रोनिक आइटम घरमा युज गर्नुहुन्छ अनि फेरि इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम बढी हुन्छ अनि कति % युज गरे पर उहाँहरूलाई कति % डिस्काउन्ट दिने भनेर भनेको छ अहिले गभर्मेन्टले। नयाँ डिसिसन लिएर आयो फेरि, लास्ट यो थिएन होइन। भनेपछि यस्ता चेन्जेसहरू, रेगुलेसन गभर्मेन्टले बनाउने रुल्स रेगुलेसन्सहरू के हुन्छ त बेला बेलामा चेन्ज भइरहेको छ। अथवा डिफ्रेन्ट इन्ट्रेस्ट ग्रुपका मान्छेहरू हुन्छन्, उहाँहरूले के गर्छन् त आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार अथवा चाहिँ सिचुएसन अनुसार दे युज टु चेन्ज, दे युज टु रेगुलेट, दे युज टु change the policies, rules and regulations, which makes difficult for the business environment to live and survive in this environment. So त्यसले गर्दाखेरि पहिले के पर्छ त असर चाहिँ परिरहेको हुन्छ हैन। अहिले चाहिँ बेनिफिट कसलाई भयो, अब अहिले जसले चाहिँ इलेक्ट्रोनिक आइटम्सहरू धेरै बेच्छन् अथवा इलेक्ट्रोनिक्स भेहिकल्सहरू बेच्छन् उहाँहरूलाई अहिले यो डिसिसनले के भन्छ त फाइदा हुने चाहिँ भयो हैन। सो यस्तो चाहिँ अब नेक्स्ट इयर फेरि अर्को गभर्मेन्ट आउन सक्छ अथवा अर्को रुल्स रेगुलेसनहरू बन्न सक्छ। लास्ट इयर हामीले चाहिँ इलेक्ट्रोनिक आइटमलाई धेरै ट्याक्सहरू डिस्काउन्ट गरियो, छुट दियो, यो वर्ष दिन्नमै भनेर चेन्ज गरिदिन सक्छ फेरि सिचुएसन एन्भाइरोमेन्ट हैन, अथवा चाहिँ रुल्स रेगुलेसनहरू चेन्ज गरिदिन चाहिँ सक्छ। सो इट इज अल्सो अनकन्ट्रोलेबल, यो पनि के भयो त अनकन्ट्रोलेबल चाहिँ भयो। सो त्यसपछि स्ट्रेटेजिक एलाइज। स्ट्रेटेजिक एलाइज भनेको थाहा छ? Okay, so strategic alliance भनेको when two or more company join together to work for some projects, so that is known as strategic alliance. Strategic alliance भनेको दुई अथवा दुईभन्दा बढी कम्पनी जोइन्ट भएर जोइन्ट भेन्चरमा मिलेर जब कुनै काम गर्नुहुन्छ, कुनै प्रोजेक्ट रन गर्नुहुन्छ, कुनै प्रोजेक्ट चलाउनुहुन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ? स्ट्रेटेजिक एलायन्स भनेर भनिन्छ। फर सर्टेन टाइम है, फेरि एभ्री टाइम एभ्री कन्टिन्यू त्यसलाई कन्टिन्यू गर्ने भन्ने नि हुँदैन। यहाँ चाहिँ अब मर्जर र स्ट्रेटेजिक एलायन्समा अलिकति डिफरेन्स छ। मर्ज भनेको दुई अथवा दुईभन्दा बढी कम्पनी चाहिँ एकै ठाउँमा एउटै नाम दिएर चलाउने हो। स्ट्रेटेजिक एलायन्स भनेको जोइन्टली काम गर्ने हैन, फर सर्टेन टाइम बिङ हैन। उहाँले कन्टिन्यू पनि गर्न सक्नुहुन्छ, नगर्न पनि सक्नुहुन्छ। भनेपछि कुनै ठुलो प्रोजेक्ट छ, एक्लै एउटा सिंगल कम्पनीले चलाउन सक्दैन भनेपछि के गरिन्छ त दुईटा प्रोजेक्टलाई मिलेर चलाउन त दुईटा प्रोजेक्ट हामीले कम्प्लिट गरौँ केही टाइमको लागि 5 इयर्स 10 इयर्सको लागि भनेर त्यसरी पनि के गर्न सकिन्छ त कुनै प्रोजेक्टहरू रन गर्न चाहिँ सकिन्छ। त्यसलाई स्ट्रेटेजिक एलायन्स भनेर भनिन्छ। सो इट इज अल्सो एन एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट। यो पनि के भयो त एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट भयो हैन। कुनै एउटा सिंगल बिजनेस छ अनि अरू दुईटा बिजनेस आएर के भयो त मिलेर काम गर्न थाल्यो भनेपछि सिंगल बिजनेस जुन रन भइरहेछ उसलाई के हुन्छ त गाह्रो हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ एन्भाइरोमेन्टमा, मार्केटमा, सिचुएसनमा उसलाई लिभ गर्नको लागि, किनकि ऊ एक्लै चलिरहेछ, अरू दुईटा कम्पनी मिलेर अर्कै बिजनेस गरिरहेछ भनेपछि यो पनि के हो त एउटा एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट हो। त्यसलाई स्ट्रेटेजिक एलायन्स भनेर भनिन्छ। सो दिज आर all the things, these are all the components of tax environment which cannot be controlled by the business organization itself. So it is beyond the control of business organization. So in the next chapter we will talk about in the next class we will talk about the general environment. अब हामी general environment को कुरा चाहिँ गर्छौं जसभित्र पेस्ट भनेर छ political, economic, socio-cultural and technological environment. So okay. So that's all for today. It's 7:42. Thank you, sir. Let me take your attendance, Exin. So screenshot blame either.